Welcome student. I'm going to start first chapter, electrostatics. Electrostatics, electro means charge and statics means at rest. So in this chapter, we'll discuss about the nature of charge and different method of production of static charge and their interaction among themselves. And finally, we'll discuss different laws for the measurement of that interaction. What is electric charge? Electric charge is an electrical property of a matter. So matter को थुप्रो property हुन्छ त्यो property मध्येमा one of the basic property of a matter is an electric charge. अनि यो जुन चाहिँ property छ is this property is acquired by the matter or conductor due to transfer of electrons. Say for example, हाम्रोमा दुईटा conductor छ, say A conductor and B conductor. अनि हामीले याद छ inside the conductor free electrons पनि हुन्छ as well as ions पनि हुन्छ. But the number of free electrons and the number of ions are always same, so that in ordinary condition this conductor is electrically neutral. Similarly, I would say for example in conductor A initially यसकोमा 100 वटा free electrons छ. It means 100 वटा ions पनि छ, positive ions पनि छ. Similarly in conductor B मानिलिनु हामी 50 वटा free electrons छ अनि 50 वटा positive ions पनि छ. When these two conductors are connected by a conducting wire ले हामीले यिनलाई जोड्दियौ र under certain condition or under a special condition से मानिलियौ यहाँबाट 10 वटा इलेक्ट्रोन्स A देखिनको B मा ट्राभल गर्यो or मुभ गर्यो 10 इलेक्ट्रोन्स यहाँको 10 फ्री इलेक्ट्रोन्स चाहिँ B मा पुग्यो. So B मा पुग्नु साथ initially before transfer of electron A मा B मा थियो 50 वटा इलेक्ट्रोन फ्री इलेक्ट्रोन अब 10 वटा इलेक्ट्रोन उले एक्स्ट्रा पायो. सो पाउनु साथ उसको भयो 60 वटा फ्री इलेक्ट्रोन्स भयो. Whereas conductor B contains only 50 positive ions. त्यसो अब यो 50 ले यो 50 लाई क्यान्सल गरे. सो भनेपछि यहाँनिर 10 वटा इलेक्ट्रोन एक्सेस हुँदैछ. So because of this excess number of free electron, this conductor B acquires a charge. That charge is called negative charge. So अब हामी भन्छौं conductor B is negatively charged because of excess of electrons. Whereas अब conductor A लाई हेर्यो भने initially before transfer of electron यहाँ 100 वटा इलेक्ट्रोन थियो as well as 100 वटा positive ions पनि थियो. अब यहाँबाट 10 वटा इलेक्ट्रोन मुभ गरेर B मा जानुसाथ यहाँनिर रिड्युस भयो इलेक्ट्रोनको नम्बर रिड्युस भएर 90 वटा मात्रै रह्यो. इट मिन्स यो केसमा के हुँदैछ फ्री इलेक्ट्रोनको नम्बर रिड्युस भयो. सो दैट मिन्स डेफिसिट अफ फ्री इलेक्ट्रोन यहाँ हुनुसाथ पोजिटिभ चार्ज बेसी भयो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कम्ती हुनुसाथ दिस कंडक्टर विल एक्वायर अपोजिट नेचर अफ चार्ज दैट इज पोजिटिभ चार्ज. सो अब हामीले चार्जको नेचरलाई हेर्यो भने त्यसमा चार्ज हामीले दुई किसिमको चार्ज पाउँदो रहेछ. one is positive charge and number 2 is negative charge. So positive charge जस्तो कंडक्टर A मा हामीले प्रोड्युस गर्दैछ पाउँदैछ. पोजिटिभ चार्ज यहाँ किन पायो भन्दाखेरि बिकज यहाँबाट 10 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभ गरेर B मा गयो. सो हियर यो कंडक्टर A मा चाहिँ 10 वटा इलेक्ट्रोनको डेफिसिट भयो.
So positive charge means deficit of electrons, whereas conductor B acquires negative charge. किन negative charge? किनभने यहाँ 10 वटा इलेक्ट्रोन बेसी भयो as compared to the number of ions. So negative charge भन्नाले हामीले के बुझ्न सक्दो रहेछ is an excess of or surplus of electrons. So जुन रिजनमा इलेक्ट्रोनको संख्यामा कमी आउँछ अथवा डेफिसिट अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, that region is called positively charged region, and the region where the excess of electron or surplus of electron occurs, that region is called negatively charged region. अब हामी जाउँ नेक्स्ट प्रपर्टिजमा। हामी यहाँ के देख्छौँ भने बेसिक प्रपर्टी, properties of charge. Number 1 property हामी के देख्दैछौँ भने चार्ज प्रोड्युस हुनुको लागि चाहिँ we must transfer the free electrons. So भनेपछि charge occurs due to transfer of electrons. Without transferring electron, हामीले कुनै पनि कंडक्टर अथवा कुनै पनि रिजनमा हामीले चार्ज अपेयर गराउन सक्दैन. We must transfer the electrons to charge a conductor. And number 2, since charge is produced due to transfer of electrons, just say for example here, conductor A बाट 10 वटा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भएर B मा गयो. सो B मा जान साथ B मा एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन भयो, whereas A मा भयो डेफिसिएन्सी अफ इलेक्ट्रोन. सो बिकज अफ डेफिसिएन्सी अफ इलेक्ट्रोन इन कंडक्टर A यहाँनिर अपियर हुँदैछ पोजिटिभ चार्ज, यहाँ एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा यहाँ हुँदैछ नेगेटिभ चार्ज. इट मिन्स पोजिटिभ and negative charge occurs simultaneously with equal magnitude. म्याग्निट्युड पनि इक्वल हुन्छ किनभने यहाँ 10 वटा इलेक्ट्रोन डेफिसिट भयो, यहाँनिर 10 वटा इलेक्ट्रोन एक्सेस भयो. नम्बर थर्ड पोइन्ट हामी के देख्छौँ भने साइमल्टेनियसली अकर हुँदैछ र इक्वल म्याग्निट्युड भएको कारणले गर्दाखेरि इट फलोज द प्रिन्सिपल अफ conservation of charge. It means charge लाई हामीले क्रिएट गर्न सक्दैन र डिस्ट्रोय गर्न पनि सक्दैन. Number 4 property, which is very important property of charge. Number 4 property चाहिँ भन्छ charge always occurs in discrete form. Discrete form भनेको ब्रेक भएर पाउँछ चार्ज. हामीले कन्टिन्युअस वेमा चार्ज पाउँदैन हामीले. अनि यसको अर्को नाम हो इट अकर्स इन फिक्स्ड प्याकेटको रूपमा हामीले चार्ज पाउँछ. एन्ड 1 प्याकेट अफ चार्ज इज इक्विभ्यालेन्ट टु 1 क्वान्टा. त्यसलाई भन्छ हामीले 1 क्वान्टा. एन्ड 1 क्वान्टा अफ चार्ज को म्याग्निट्युड हामीले हेर्यो भने चाहिँ पाउँछ 1.6 into 10⁻⁻19 कुलम. So this is the smallest charge which occurs. यो भन्दा हामीले कम्तीको चार्ज पाउँदैनौँ. अनि जति पनि हामीले
योभन्दा बेसी पाउँछ चार्ज, त्यो बेसी चार्ज चाहिँ हामीले पाउँछ कि त 1 क्वान्टा पायो or we'll get 2 quanta which is equals to 2 times of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. त्यसरी नेक्स्ट हायर चार्ज पाउँछ हामीले 3 क्वान्टा अफ चार्ज which is equals to 3 times of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. अब यहाँ हामीले हेर्दा के देख्छौँ भने 1.6 नम्बरदेखिको हामीले नेक्स्ट नम्बर भेट्दैछ 3.2. सो इन बिट्विन 1.6 एन्ड 3.2 हामीले अरू नम्बर पनि पाउँछौँ, तर त्यो अमाउन्टको चार्ज चाहिँ हामीले पाउनु सक्दैन, किन भन्दा हामीले भन्दैछ चार्ज अलवेज अकर इन अ प्याकेट फर्म. सो कि त हामीले पाउँछ 1 प्याकेट, कि पाउँछ 2 प्याकेट, कि पाउँछ हामीले 10 वटा प्याकेट. सो यसरी पाउँछ. हामीले 2.5 प्याकेट्स पाउँदैन हामीले, कि त पाउनु पर्यो हामीले 2 प्याकेट्स, कि पाउनु पर्यो हामीले 3 प्याकेट्स. So this principle is called principle of quantization of charge. This principle is called quantization of charge. यसलाई हामीले भन्छ principle of quantization. अनि यो जुन चाहिँ discrete form भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै हामीले एउटा example दिउँ. Say if you have 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge is not a single charge. It consists by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge. यसलाई बनाउँछ 1.6 into 10 to the power 19 coulomb charge. एउटा solid हामीले 1 coulomb charge पाउँदैन. 10 coulomb charge solid हुँदैन हामीले. त्यहाँ भित्र हेर्यो भने हामीले थुप्रो अरू चार्ज पाउँछ, and each charge is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ हामीले 1 coulomb of charge कुनै पनि कन्डक्टरमा हाल्यो भन्दाखेरि हामी 1 coulomb भन्दैछ, तर 1 coulomb is nothing, is an integral multiple of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. त्यसो भए मैले यो 1 coulomb of charge एउटा कन्डक्टरमा हाले भने यो 1 coulomb of charge चाहिँ त्यो कन्डक्टरको एउटा रिजनमा गएर अथवा एउटा पोइन्टमा गएर कन्सन्ट्रेट भएर बस्दैन. इट अलवेज स्प्रेड आउट. सो स्प्रेड हुँदै 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 फाइनली इट कम्स अन द सर्फेस अफ द कन्डक्टर. एन्ड नम्बर फिफ्थ property is like charge repel each other. And unlike charge always attract each other. It means positive charge always repel each other, whereas positive and negative charge always attract each other. So next point is method of production of charge. There are two methods of production of charge. त्यो दुईटा मेथडमा नम्बर 1 is conduction method and number 2 is induction method. हामी conduction मेथडलाई it's a primitive method. So primitive method भएको कारणले हामी त्यसलाई स्किप गरेर हामी move on to next method. That method is called induction method. So induction method मा के गर्छ भने हामी will take a charged conductor. Say we have positively charged conductor. And in the vicinity of this charged conductor, we place a neutral conductor. So when we place neutral conductor close to the positively charged conductor, अब यहाँ के हुन्छ भने since this is a conductor, it contains free electrons as well as ions, positive ions. अब यो पोजिटिभ चार्ज हुन्छ चाहिँ यो पोजिटिभ चार्जले यहाँ भित्रको फ्री इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्ट गर्छ, किनभने फ्री इलेक्ट्रोन भनेपछि नेगेटिभ चार्ज हो. पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको बिचमा एट्र्याक्सन हुन्छ.
बिकज दे आर अनलाइक चार्ज, हामीले यहाँ पढेको छौँ अनलाइक चार्ज always attract each other. At the same time, positive ion get repelled due to this positive charge. तर के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनले यो जुन चाहिँ यसले जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन माथि यहाँको फ्री इलेक्ट्रोन माथि जुन चाहिँ फोर्स लगाउँदैछ, द्याट फोर्स इज सफिसिएन्ट टु मुभ द इलेक्ट्रोन, वेयरएज यही फोर्स त्यति नै म्याग्निट्युडको फोर्स हामीले पोजिटिभ आयन्समाथि नै लगाउँदैछ र पोजिटिभ आयन्सको मास बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि यसले के हो त्यो पोजिटिभ आयन्सलाई चाहिँ यसले डिस्प्लेस गर्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भएको जति पनि फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू छ त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ लेयर टु लेयर मुभमेन्ट हुन थाल्छ। जस्तै अब यहाँ अलरेडी यहाँनिर चाहिँ मानिनु यहाँनिर 10 वटा फ्री इलेक्ट्रोन छ अरे भनेपछि यहाँ यो रिजनमा 10 वटा पोजिटिभ आयन्स पनि छ। अब यो जुन चाहिँ पोजिटिभ चार्जले यहाँको फ्री इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्न सक्दैन। त्यसो भए यो लेयरदेखिको नेक्स्ट लेयर जुन चाहिँ छ त्यो नेक्स्ट लेयरको फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई यो पोजिटिभ चार्जले एट्र्याक्ट गरेर यो एन्डमा ल्याइदिन्छ। सो एन्डमा ल्याउनु साथ एन्डमा भयो एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन। एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन हुनुसाथ यहाँनिर हामीले नेगेटिभ चार्ज अपियर पाउँछौँ। वेयरएज यो जुन चाहिँ नेक्स्ट लेयर थियो त्यो लेयरमा चाहिँ हामीले के पाउँदैछ डेफिसिएन्सी अफ डेफिसिट अफ फ्री इलेक्ट्रोन पाउँदैछ भने यो लेयरमा चाहिँ हामीले पाउँछ पोजिटिभ चार्ज। अब यो जुन चाहिँ पोजिटिभ चार्ज यहाँनिर एपियर हुँदैछ अथवा डेफिसिएन्ट अफ इलेक्ट्रोन हुँदैछ त्यो डेफिसिएन्सी अफ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ नेक्स्ट लेयर अफ इलेक्ट्रोनले कम्पनसेट गरिदिन्छ। यहाँबाट मुभ गरे इलेक्ट्रोन फ्री इलेक्ट्रोन मुभ गरे यसलाई कम्पनसेट गरे। सो कम्पनसेट हुनुसाथ फेरि त्यो पोजिटिभ चार्ज यहाँ अपियर हुन्छ यो लेयरमा। अनि यस्तो प्रोसेस कन्टिन्यू हुन्छ, कन्टिन्यू हुँदै गएर लास्टको जुन चाहिँ लेयर छ फार्देस्ट एन्डमा जुन चाहिँ हामीले लेयर पाउँछ त्यो लेयरको इलेक्ट्रोन्स मुभमेन्ट गर्छ। मुभमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको अगाडिको लेयरलाई त्यसले कम्पनसेट त गर्छ तर आफै आफ्नो जुन चाहिँ पोजिसन छ त्यो पोजिसनमा चाहिँ फर्दर इलेक्ट्रोन्स बाहिरबाट आउनु नसकेको कारणले गर्दा यो रिजनमा चाहिँ हामीले पाउँछ डेफिसिट अफ इलेक्ट्रोन। सो फाइनली हामीले के पाउँछ भने फाइनली हामीले ड्यू टु मुभमेन्ट अफ फ्री इलेक्ट्रोन हामीले देख्छौँ एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन यो क्लोजर एन्डमा पाउँछ, डेफिसिएन्सी अफ इलेक्ट्रोन हामीले पाउँछ फर्दर एन्डमा। अब इन्स्टेड अफ पोजिटिभ चार्ज मैले यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज लिएँ। जुन चाहिँ प्यारेन्ट चार्ज छ त्यो प्यारेन्ट चार्ज मैले नेगेटिभ चार्ज लिएँ भने चाहिँ अब के गर्छ यो नेगेटिभ चार्जले चाहिँ इलेक्ट्रोनहरूलाई पुस गर्छ। सो पुस गरेर सबै इलेक्ट्रोन लेयर टु लेयर मुभमेन्ट हुँदै गएर फार्देस्ट एन्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोन एक्सेस बनिन्छ। सो नेगेटिभ चार्ज अपियर हुन्छ। वेयरएज क्लोजर एन्डमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ डेफिसिट अफ इलेक्ट्रोन्स। सो त्यसले गर्दा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ पोजिटिभ चार्ज। यहाँ हामीले देख्दैछ यो जुन चाहिँ प्यारेन्ट चार्ज छ यो प्यारेन्ट चार्जलाई चाहिँ हामीले नाम दिन्छ इन्ड्युसिङ चार्ज। अनि चार्ज विच अपियर्स इन अ न्युट्रल कन्डक्टरमा हामीले जुन चाहिँ चार्ज अपियर पाउँदैछ त्यो चार्ज चाहे त्यो पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ होस् त्यो चार्जलाई चाहिँ हामीले भन्छ इन्ड्युस चार्ज। यो इनिसियली चार्ज थिएन, ड्यू टु प्रेजेन्स अफ दिस इन्ड्युसिङ चार्ज यहाँ चार्ज अपियर भयो। द्याट्स वाइ द चार्ज विच अपियर्स इन द न्युट्रल कन्डक्टर आफ्टर द प्रोसेस अफ इन्डक्सन इज कल्ड इन्ड्युस चार्ज। अनि यो इन्ड्युस चार्ज पनि हामीले दुई किसिमको देख्दैछ। एउटा क्लोजर एन्डमा देख्दैछ वाट एभर द नेचर, अनि अर्को देख्दैछ हामीले फार्दर एन्डमा। अनि यो जुन चाहिँ फार्दर एन्डको इन्ड्युस चार्ज छ वेदर इट इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ योसँग हामीलाई मतलब छैन, चाहे पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ होस् यो फार्देस्ट एन्डमा पाएको इन्ड्युस चार्जलाई चाहिँ हामीले भन्छ फ्री इन्ड्युस्ड चार्ज भनेर भन्छ। किनभने यो फार्देस्ट एन्डको चार्जलाई चाहिँ हामीले न्युट्रलाइज गर्न सक्छ। अब जस्तै मैले यो एन्डलाई अर्थसँग जोड्दिएँ, अर्थिङ लगाइदियो भने के हुन्छ यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रोन छ त्यो इलेक्ट्रोन यहाँको एक्सेस इलेक्ट्रोन मुभ भएर कहाँ जान्छ अर्थमा जान्छ।
सो अर्थमा जानु साथ यहाँनिर हाम्रो नेगेटिभ चार्ज डिसअपियर हुन्छ। सिमिलरली मैले यो एन्डलाई अर्थसँग कनेक्ट गरिदियो भने के हुन्छ, अर्थबाट फ्री इलेक्ट्रोन्स आएर यो पोजिटिभ चार्जलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि फार्दर एन्डमा जुन चाहिँ हामीले चार्ज पाउँछ वाट एभर द नेचर वेदर इट इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ, त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ फ्री इन्ड्युस चार्ज बिकज वी क्यान रिमुभ द्याट चार्ज। वेयरएज क्लोजर एन्डमा हामीले यहाँनिर दुईवटा केस देख्दैछ, एउटा फर्स्ट केसमा नेगेटिभ देख्दैछ, सेकेन्ड केसमा पोजिटिभ देख्दैछ। वाट एभर द नेचर त्यो क्लोज चार्जलाई चाहिँ हामीले क्लोज इन्ड्युस चार्जलाई चाहिँ भन्छ हामीले बाउन्ड इन्ड्युस चार्ज भनेर भन्छ। अनि यो चार्ज जुन चाहिँ बाउन्ड इन्ड्युस चार्ज छ, यो बाउन्ड इन्ड्युस चार्जलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्दैन। सो रिमुभ गर्नु नसकेको कारणले गर्दा दिस चार्ज इज कल्ड बाउन्ड चार्ज। अब हामी डिफाइन गरौँ इन्डक्सनलाई। हामीले जुन चाहिँ अब्जर्भ गरेँ त्यो अब्जर्भेसन अनुसारमा हामीले इन्डक्सनलाई के देख्दैछ भने एउटा पोइन्ट म यहाँ थपिहालौँ। अब यहाँ जुन चाहिँ इन्ड्युस चार्ज अपियर हुँदैछ त्यो इन्ड्युस चार्ज चाहिँ टेम्पोररी चार्ज हो। एज लङ एज दिस कन्डक्टर रिमेन्स इन द भिसिनिटी अफ द इन्ड्युसिङ चार्ज, यहाँ हामीले इन्ड्युस चार्ज पाउँछ। पोजिटिभ एउटामा पायो, एउटामा नेगेटिभ पायो, अथवा क्लोजरमा हामीले नेगेटिभ पायो, फार्दरमा पोजिटिभ पायो, यो पाउँछ। तर एज सुन एज वी रिमुभ अर डिसमेन्टल दिस कन्फिगुरेसन, यो कन्फिगुरेसनलाई हामीले ब्रेक गर्नु साथ हाम्रो के हुन्छ, यो कन्डक्टरको जुन चाहिँ चार्ज छ यो चार्ज चाहिँ डिसअपियर हुन्छ ड्यू टु मुभमेन्ट अफ द फ्री इलेक्ट्रोन्स। ओके, त्यही भएर इन्डक्सनमा हामीले जुन चाहिँ चार्ज पाउँदैछ त्यो टेम्पोररी चार्ज पाउँदैछ अनि बोथ नेचरको पाउँदैछ। अनि द्याट चार्ज विच अपियर्स ड्युरिङ इन्डक्सन इज कन्सन्ट्रेटेड ओन्ली एट द एन्ड्स। सो त्यसो भए इन्डक्सनको डेफिनेसन हामी लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्छौँ, इन्डक्सन इज अ प्रोसेस in which equal and opposite charge appears at the two ends of the conductor.